रागनाथ जर्नी एक प्रोजेक्ट है श्री गुरु ग्रंथ साहब के 31 रागां नूं गुरमत रागांजलि और सिख सेक्रेड सिंफनी के नाम थले सारी दुनिया तक पहुँचाने के लिए। तो किसी तरीके दे नाल गुरु ग्रंथ साहब के जोड़े 31 राग ने 31 राग ने उन्होंने असी सारे वैस्ट तक पहुँचा सकीए, वो जान सकन कि ये जिहड़ियां 31 रागा मैलोडीज़ नूं है की ने। उन्हां दे जिहड़े राग ने खास तौर पर श्री तो लैके जजावंती तक वो कैसे होणगे। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। अज असी तलवंडी साबो गुरु की काशी विखे मौजूद हाँ ते अज एक बुक रिलीज़ हुई है जिसका नाम है रागनाथ जर्नी। इहदे विच 31 रागां दा वर्णन, वो 31 राग जिन्हां दे विच गुरमत संगीत है जिहड़ा ओह गायन किया जाता है। सो इहदी इस किताब की जिहड़ी महत्ता है वो थोड़ा जिहा मैं दसदा, जिन्नी मैनूं जानकारी है कि ये अंग्रेजी दे विच छपी है तां जो जिहड़े साडे विदेशां दे विच जिहड़े बच्चे ने जिहड़े उत्थों दे बॉर्न उत्थों दे जम्मे पले है वो भी गुरमत संगीत नाल जुड़ सकन ते नाल ही नाल इनू वैसटर्न ते इंडियन नोटेशन दे विच भी जिहड़ा इहदी डिफाइन किया होया। सो मेरे नाल मौजूद ने प्रोफैसर गुरनाम सिंह जी होरी, उन्हां दा स्वागत करते हैं। इन्हां नूं किसी जान पहचान के मुहताज नहीं है। सो प्रोफैसर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा इंडोज टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनूं बड़ी खुशी है कि तुसी अपने टीवी के माध्यम नाल टीवी के जरिए रागनाथ जर्नी का जो अज इत्थे रिलीज़ होया उस संबंधी सारी इन्फॉर्मेशन सारी दुनिया तक और ख़ास तौर पर आस्ट्रेलिया तक पहुँचा रहे हो। रागनाथ जर्नी एक प्रोजेक्ट है श्री गुरु ग्रंथ साहब के 31 रागां नूं गुरमत रागांजलि और सिख सेक्रेड सिंफनी के नाम थले सारी दुनिया तक पहुँचाने के लिए असी ये प्रोजेक्ट किया है। मेरे नाल लीना बेदी जी अमेरिका तो इन्हों ने इस प्रोजेक्ट में कार्य किया और काफ़ी समय तो असी इस प्रोजेक्ट से लगे हुए सी कि किसी तरीके दे नाल गुरु ग्रंथ साहब के जोड़े 31 राग ने 31 राग ने उन्होंने असी सारे वैस्ट तक पहुँचा सकीए, वो जान सकन कि ये जिहड़ियां 31 रागा मैलोडीज़ नूं है की ने। क्योंकि ये गुरु नानक पातशाह ने शब्द जिहड़ा शब्द का कीर्तन किया और इन्हां रागां विच शब्द सारी दुनिया तक पहुँचाया और सारी दुनिया नूं उन्होंने उसका उद्धार किया, उन्होंने उतारिया। और जिहड़ी खसम की बाणी है उन्हां दे जिहड़े राग ने खास तौर पर श्री तो लैके जजावंती तक वो कैसे होणगे, इस मकसद नूं लैके सिख सेक्रेड सिंफनी जिहड़ी है वो तैयार की गई है। मैनूं बड़ी खुशी है कि लीना बेदी होरां ने उत्थे सिख हैरीटेज सिंफनी नाम की एक जिहड़ी संस्था है वो बना के जिहड़े वैस्ट के साडे बच्चे ने जिहड़े उत्थे दे बॉर्न ने उन्हां नूं तंती साज ताउस दिलरुबा रबाब सरंदा ये सारे सिखाए और फिर थां थां ते जाके उन्होंने जिहड़े साडा शब्द कीर्तन है किया। और हुण असी ये बनाया एक खास किस्म का प्रोग्राम कि सारी दुनिया में चाहे अमेरिका होवे कैनेडा होवे यूके और ख़ास तौर पर आस्ट्रेलिया दे सारियां संगतां वेख रही ने उन्होंने भी मैं इस गल लई जरूर दसना चाहांगा कि सारी दुनिया के जिन्ने भी वड्डे वड्डे ऑडिटोरीयम ने कॉन्सर्ट्स ने या ऑर्केस्ट्राज ने अकैडमीज़ ने या जिन्ने म्यूजिक के इंस्टीट्यूशन ने यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हां विच वैस्ट विच सारियां दे विच जिथे जिथे भी ऑर्केस्ट्रा प्ले हुंदा है असी चाहांगे कि सारे लोग इस श्री गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े राग ने उन्हां तो जाणू हो सकन और इस जिहड़ी सिख सिंफनी के नाम थले असी प्रोजेक्ट किया उस नूं जान सकन, उन्हां मैलोडीज़ नूं जान सकन। इहदे विच जिहड़ियां असी बनाईआं ने रचनावां बनाईआं ने वो साडा जिहड़ा शब्द कीर्तन परंपरागत सदियां तो हो रहा उस ते आधारित रचनावां ने और तंती साजां दे विच इस नूं रिकॉर्ड किया गया। गुरप्रीत सिंह जी राजविंदर सिंह जी ये साडे अमेरिका दे विच साडे बहुत अच्छे संगीतकार ने, उन्होंने सानू सहयोग दिता और बच्चियां ने ये सारा जिहड़ा है इसका वादन किया और ये नाल बुक दे विच असीं QR कोड दिता है और ये QR ये पुस्तक है और एंड दे विच इसका QR कोड है। अज ही जथेदार साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने इसनूं रिलीज़ किया और ये QR कोड के जरिए तुसीं इसनूं सुन सकते हो, सीख सकते हो, मान सकते हो। पुस्तक दे विच असीं जिथे श्री गुरु रागनाथ बारे अंकित किया
ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰਾਗਾਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਨਰਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ 뮤직 ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2006 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਕ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਫਨੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿੰਫਨੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕੈਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲੋਡਿਕ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੈਸੇ ਰਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਔਰ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਵਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਰਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੀਨਾ ਬੇਦੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਰਾਗਨਾਥ ਜਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਦੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਵੈਰੀ ਆਨਰਡ। ਆਈ ਐਮ ਅਸਿਸਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਇਨ ਹਿਸ ਵਿਜ਼ਨ। ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ? we made it very easy, very simple for them. So this book, it describes everything about the rags. It describes about the rags kis tarah hege ਉਹਨਾਂ ਦੀ, what is the features of the rags. It describes ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਹੈਗੇ, it tells on detail ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ, and try to make it more simpler ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਵਜਾਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, you can listen to it by going to the QR code ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਜਾਣੀ ਹੋਏ they can just refer to notation in English
in the Western symbols, or they can refer to the notation in Indian symbols, and they can just play it as it is. So we just try to make it much simpler and more attractive for them to start learning this. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, Thank ਤੁਹਾਡਾ you. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।